ಬೇಕು ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೊಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಿಗಿಸರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಿಸರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ये जो है आरएसएस और बीजेपी ये चंदा चोर पेपर लीक चोर ये दलित समाज से माफी नहीं मांगेंगे और अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। हम इनके खिलाफ ये एहतजाज जारी रखेंगे। आरएसएस को लेकर के गंदी गाली दी है, यूर बाढ़ कट, मैं वो जबान से बोल भी नहीं सकता, वैसी गाली देकर के इन्होंने एक कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए वो बात कही है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये आरएसएस इतनी बड़ी गाली खा करके खामोश क्यों है, ये एक सोचने की बात है। ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಸಂಸದರಿಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಸಂಸದ ಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಸಂಸದರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂಸದರಿಗೆ ದಲಿತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂಸದರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ ಸಂಸದರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ತಮ್ಮ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। आज डीवीपी दलित विद्यार्थी परिषद और एमएमडीसी की जानिब से यहाँ के जो सिर्फ नाम के एमपी हैं रमेश जिगजिणगी, जो हाल ही में कर्नाटक के गृह मंत्री के खिलाफ बहुत ही बचकाना बयान दिया और पूरे दलित समाज को शर्मसार करने का काम किया है इन्होंने। एक खुद दलित होते हुए इनका ये कहना है कि दलित को क्यों चाहिए कि वो आरएसएस से पूछे क्या दलित कमजोर है? बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं दलित किसी भी पैमाने पर दलित कमजोर नहीं है। ये देश का संविधान बाबा साहेब अंबेडकर जी ने एक दलित ने लिखा है, उसी दलित के दायरे में ये आरएसएस, ये बीजेपी, जितनी भी संस्था हैं, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं या गैर सरकारी संस्थाएं हैं, सब आती हैं। अगर कर्नाटक के गृह मंत्री इनसे न्योंद क्यों नहीं किया अब तक ये पूछ रहे हैं, तो इतनी सी बात पर ये आग बगुला क्यों रहे हैं? ये जो है आरएसएस और बीजेपी ये चंदा चोर, पेपर लीक चोर, फिर बाद में अभी तो एक नया आया है, मंदिरों को दान करते हैं, वो दान भी ये चोरी कर रहे हैं। ये चोरों की पार्टी है और इनको हमें चाहिए, इनकी सोच के खिलाफ हमेशा लड़ते रहें, इनको देश से भगाने का काम करें। जब तक आरएसएस और बीजेपी दोनों ये मिलकर देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, एक एक सेक्युलर सोच के आदमी को चाहिए कि रोड पर आए, इनके खिलाफ लड़े। और जब तक ये दलित समाज से माफी नहीं मांगेंगे और अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, हम इनके खिलाफ ये एहतजाज जारी रखेंगे। हम देश के संविधान के दायरे में रहकर इनका इस्तीफा मांगेंगे
और इनकी ऑफिस का, और ये जहां जहां जाते हैं इनका घेराव करेंगे, इनसे सवाल लगातार पूछते रहेंगे कि इतनी बड़ी बात एक गृह मंत्री को लेकर के इन्होंने क्यों कही। क्या इनको इतनी भी नैतिकता नहीं है? एक संवैधानिक पद पे रहने वाले एक सांसद को अपनी मर्यादा के दायरे में रह करके अगर कुछ बोलना है। और एक बात कही है, इन्होंने आरएसएस को लेकर के गंदी गाली दी है। यूर बाल कट, मैं वो जबान से बोल भी नहीं सकता, वैसी गाली देकर के इन्होंने एक कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए वो बात कही है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ऐसी गंदी गाली ये आरएसएस को दे रहे हैं, क्या ये वाकई में सच बात है? क्या इतने गिरे हुए हैं ये? हाँ, आरएसएस को गाली नहीं दी। सेकंड कॉल रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिए, इन्होंने आरएसएस को ही गाली दी है। क्या मैं बोल बताऊं क्या आपको? आरएसएस को ही गाली दिया है इन्होंने, शायद आपको पता नहीं, आप कॉल रिकॉर्डिंग देख लीजिए। गंदी गाली दिया इन्होंने, गंदी गाली देकर इन्होंने आरएसएस को, ये क्या, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये आरएसएस इतनी बड़ी गाली खा करके खामोश क्यों है, ये एक सोचने की बात है। सच बोला? हाँ, क्या उन्होंने ये बात सच बोला? अगर वो देखो, जिस तरह वो आरएसएस को प्रियंका खड़गे जी ने नोंदनी के बारे में पूछा तो पेड़ दर्द होकर के ये बाहर आए थे, तो ये आरएसएस के याद में इन्होंने खुद कहा है कि मैं आरएसएस से जुड़ा हूं। जब ये खुद बोल रहे हैं तो ये बोल रहे हैं वो सच है। ಇವರು ಬಾಲ್ ಡೇಂಜರ್ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳದಾವ್ ನಾವು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂತಾವ್ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಂತ ಮಾತು ಅಂತ गाली ಬೈಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ಯಾರ। ऐसी गंदी गाली, ऐसी भद्दी गाली दी है उन्होंने। एक सांसद को क्या इस तरह की भाषा करनी चाहिए? इनको इमीडिएट तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हमारी मांग है, अगर ये इसी तरह बेशर्मों की तरह कुर्सियों से चिपक कर रहेंगे तो आने वाले दिनों में देश का एक एक नागरिक इनको सत्ता से बाहर उखाड़ करके फेंकने का काम करेगा इंशाल्लाह। ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ MP ಸಾಹೇಬರು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ MP ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಅವರು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು RSS ತಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕಥೆ ಏನು? ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಲಾಸ್ ಮಾಡುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೂಡಲೇ। ತಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ದಲಿತತ್ವವನ್ನೇ, ದಲಿತರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು RSS ಸಹವಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ RSS ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಲಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಚಾವಿ ಹಾಕಿ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹೇರಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ। ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಆದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ। ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ಅದನ್ನ RSS ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಸದರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ। ಇವ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಾವು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ। ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತೇವೆ, ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ। ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಇವರ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್। ಅದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಅವರು ಕೇಳಾಕ್ತಾರೆ, RSS ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಅವರು ಖರ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸರ್? ನನಗೆ ಅದು RSS ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ RSS ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಅವರು ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ RSS ನವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕೆಡವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ RSS ನವರಿಗಿದೆ। ಸಾವಿರಾರು ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಾಶಿಸಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ RSS ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಆ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಮಂದಿರಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ। ಅದೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೇ
ಅವ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ RSS ನವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೊಂದಿ ಅವ್ರೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಧೈರ್ಯ ಇರಬಹುದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ MP ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವಾಗಿ ಒಂದು ಇದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ RSSದವರಿಗೆ, ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ. जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।